वंदे गुरुपददन्तं भक्तवृन्दसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमाजगतं वृन्दावन मनोहरम् आजानुलम्बितवचौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तसमुद्रकं माधव तदीयौ पदमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुर् नाभिस्तथा पञ्चमयैव षष्ठ भोजन्तरं दुर्जुवलं तथान्यं कण्ठस्थो राजन्नवमर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्सललाटपटं शिरोपितु द्वादशजीवभाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्वीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव ओत्रेति तन्मयतयातरपो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यत्मदीपमतिथिरिसतामितमन्दं संसारिणं करुणयाः पुराणमेहं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीन् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानन्द जय अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाई करो चरण वंदन जहाँ होती विघ्न नाश विष्ट पुरन ए जय गोसाई प्रभु कर मोर दया अमि चरणे शरण नीलम देह पद छया सब सुधा वैष्णवीर करी चरण वंदन कृपा करी मोर माथे देह श्री चरण सब सुधा वैष्णवीर पद मोर करी नमस्कार सर्वे पद धूलि देह मस्तके अमर हृदय स्फुरन कराओ जीवाय कहो बानी कि कोई भालो मंद किछुई न जाने निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की मानसमें परमार्थम अस्मदीयस्य गुरुपादपद्मे संखादित पुरंदरदंडवत प्रणिपदर्पणांतर समुपस्थित सभा समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृ मंडली चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपदर्पण करी तदनंतर परिस्थिति वंदना जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो
श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। श्री राधा रानी की वृषभानु दुलारी की कीर्तिदा कुमारी की जय जय श्री राधेश निताय गौर हरि। लीला सच्चिद आनंदी गण विग्रह रस रस कर चुड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद ललित साक्षात वाग्मय प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण भूपति श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ महाराज दामोदर लीला सुदन दशमस्कंद दशम अध्याय কাল শ্যামকাল হতে আমরা অষ্টাবিংশতি শ্লোক পর্যন্ত আস্বাদন করেছিলাম। শ্রী বালকৃষ্ণলাল কৃপা পূর্বক উদুকুল আকর্ষণ করে যখন দুটি অর্জুন বৃক্ষকে ভূপতিত করলেন, অর্জুন বৃক্ষ দুটি উৎপাটিত হয়ে পড়ে গেল, ভূপতিত হল, ধরাশায়ী হয়ে গেল। বহু প্রাচীন বৃক্ষ এবং ফল ফুল পল্লবে পরিপূর্ণ ছিল, শাখা প্রশাখাতে বহু বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, উচ্চ দীর্ঘ উচ্চ। সবেগে সশব্দে যখন ভূপতিত হলো, সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডল কেঁপে উঠল। ব্রজবাসীগণ গিরিরাজ গোবর্ধনের পশ্চিম তটে ইন্দ্র জাগার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই মনে মনে ভাবলেন বোধহয় বৃন্দাবনে ভূকম্প হয়ে গেছে, ভূমিকম্প। এত বড় ভয়ঙ্কর পৃথিবী কেঁপে উঠল, এর কারণ নিশ্চয়ই গোকুলে কোনো উৎপাত হয়েছে। কারণ গোপাল জন্ম জবে থেকে নিয়েছে, একটা প্রভাবতী আছে, তাই তারা এই আশঙ্কা করলো না জানি গোকুলে কোনো উৎপাত না হয়। শব্দ তো ওই পাশ থেকেই এসেছে, তাই তারা এখান থেকে দৌড় দিয়েছে। কিন্তু স্থান তো কাছে নয়, বহু দূরত্ব। এদিকে যশোমতী মাও তিনি কার্যান্তরে ছিলেন, তিনি দৌড়ে আসছেন। যদ্যপি এখানে বলেছেন তিনি গৃহের মধ্যে টিকাতে ধরেছেন, বিবিধ প্রকার গৃহ কার্যরত ছিলেন, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ধরেছেন তিনি জল আনার জন্য যমুনায় চলে গিয়েছিলেন, কোথাও কোথাও বর্ণিত আছে। যাই হোক, যশোমতী মাতাও শব্দ শুনে দৌড়ে আসছেন গোপীগণ সহ। এইটুকুর মধ্যেই দুটি বৃক্ষ থেকে অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ দুইজন যুবা, এখানে লিখেছেন গোপালম মান যুবাম দেব কিমিতি প্রণতা লিখেছেন। দুটি সুন্দর সুন্দর পুরুষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সম্মুখে প্রকট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে মাথা ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তদনন্তর করজোড় করে স্তুতি করছেন। এই অর্জুন বৃক্ষ থেকে যে দুজন প্রকটিত হলেন, এই নলকূপের মণিগ্রী এবং ইনাদের জ্যোতি প্রকাশ যেন মনে হয় ত্রিভুবনকে আলোকিত করবে, এত জ্যোতি প্রকাশ এই দুজনকে প্রকট হলেন। তারা করজোড়ে স্তুতি করছেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগ স্তমাতি অপুরুষপরঃ ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বম রূপম তে ব্রহ্মণো বিদুঃ। হে কৃষ্ণ
अर्थात ये नाम और रूप गुणादि सर्वजित्व आकर्षक अनुराकृति परब्रह्म नाम रूप गुणेर द्वारा आदि गुणेर द्वारा सर्वजित्व आकर्षक जगते समस्त जीव जंतु स्थावर जंगम पर्यंत सबार चित्त आकर्षक अनुराकृति परब्रह्म ए बाल्यलीला बेशी नदुखला आकर्षक बाल्यलीला बेशी ही उदुकुल आकर्षक हे महायोगी अर्थात हे अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य निकेतन যার ঐশ্বর্য অবিচিন্ত চিন্তার অতিথি এবং অনন্ত ঐশ্বর্যের নিকেতন শব্দ ভান্ডার তম যশোদানন্দন স্তমেব তুমি যশোদানন্দন আদি হও প্রাকৃতা প্রাকৃত সর্বজগতাম মাদি প্রাকৃত অপ্রাকৃত জগতের সমস্ত আদি তুমি পরম পুরুষ परम पुरुष तुलितमेव प्राकृत्यंतर ज्यामि ब्रह्मांडांतर ज्यामि जीवांतर ज्यामि परम पुरुष केन बोललेन ना तुमी प्रकृतिर अंतर्यामी ब्रह्मांडेर अंतर्यामी एवं समग्र जीवेर अंतर्यामी चित इति त्रयाणाम पुरुषाणाम अंश अर्थात क्षीरदोषाई गर्भदोषाई कारणानवसाई तीन पुरुषेर अंश तारा अंश व्यक्त व्यक्तम कार्य कारणात्मकम इदम परिदृश्यमान এই জগতে কার্য এবং কারণ তুমি ইদম পরিদৃশ্যমানম বিশ্বম জগতে ব্রহ্মণঃ পরমবিদ ইলিহত এই সম্পূর্ণ জগৎ যা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্ব জগৎ ये सब कुछ तुम्ही परम बृहत ते तव रूप अधिष्ठानम कार्यम ये संपूर्ण जगत तुम्हारी अधिष्ठान कार्य स्वरूप प्रकारा जाने न जानन तत्व का शेषः विदो कारा जाने न तत्व के ना शेष स्वयं भगवान शेष भगवान अनंत ऐश्वर्य संपन्न जिनी তিনি এই সম্পর্কে ভালোভাবে ज्ञान तो तेरी भालो जाना तमेव सर्वभूतानां देहे सत्त्वमन्त्रेश्वरः तमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः ही सर्वजित्ताकर्षक हे बाल्यलीला बेशी उदुकुलाकर्षक हे अचिन्त्य अनंत ऐश्वर्य निकेतन তুমি সর্বজগতের আদি প্রকৃতির অন্তর্যামী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং সর্বজীবের অন্তর্যামী পুরুষ যে তোমারই অংশ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কার্য কারণাত্মক জগৎকে তোমারই অধিষ্ঠান রূপে ধ্যান করিয়া থাকেন অতএব হে প্রভু তুমি এক সদানন্দন স্তমেব এই সংসারে এই অনন্ত জগতের মধ্যে স্তুতি করছেন একমাত্র তুমি সবকিছু অর্থাৎ যশোদানন্দন তুমি সর্বভূতানাম অর্থাৎ সর্বজীবানাম সর্বজীবগণের দেহ শরীরম আসব প্রাণাম আত্মা অহংকার ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুর আদি ইন্দ্রিয়াণি তিসাম ঈশ্বর নয়নতা তুমি ভগবান সর্বশক্তিযুক্ত তুমি এব কালঃ অর্থাৎ সর্বপ্রবর্তক विष्णु सर्वव्यापक अव्यय क्षयरहित ईश्वर सर्वनियंता ईश्वरानंदन अपनी सर्वजीवेर देह मन प्राण देह मन प्राण ও আত্মা ও ইন্দ্রিয় আপনি সর্বজীবের নিয়ন্তা अपनी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक अव्यय सर्वनियंता राधे
আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপক, অব্যয়, সর্বনিয়ন্তা এবং আপনি কাল স্বরূপ। তম মহান প্রকৃতি সূক্ষ্ম, তম মহান প্রকৃতি সূক্ষ্ম রজঃ সত্য তমোময়, তমেব পুরুষোদ্যক্ষ সর্বক্ষেত্র বিকারবিদ, গৃহ্যমাণস্তমগ্রাহ্য বিকারৈ প্রকৃতির গুণৈ, কোন্মী হরহতি বিজ্ঞাতং প্রাক্সিদ্ধং গুণসংশ্রিতঃ। হে যশোদানন্দন, আপনি ত্রিগুণময় সূক্ষ্ম প্রকৃতি, আপনি সর্বদেহের সর্ব অবস্থার সাক্ষী এবং আপনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্রে। আপনি আপনার কর্তৃক পরিচালিত প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কিছুতেই আপনাকে জানা যায় না। দেহাভিমান বদ্ধ কোন জীব অনাদি স্বরূপ আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে। এই সংসারে যারা দেহের অভিমানযুক্ত জীব এমন কে আছে আপনাকে জানতে সমর্থমান হবে? গৃহ্য মানে তেয়াদৃশ্য মানে তত প্রেরিতৃশ্চ। এই সংসারে গৃহ্য মানে শুধু গ্রহণযোগ্য যা কিছু আছে, অর্থাৎ দৃশ্যমান যেগুলি দেখা যাচ্ছে তত প্রেরিতৃশ্চ, তোমার দ্বারা সব প্রেরিত। বিকারই বলে কি কি? বিকারই যেমন বিকার, এটা বুদ্ধির বিকার হয়, এটাও তোমার দ্বারা। প্রকৃতি প্রকৃত কার্যই, এই সংসারে প্রাকৃত যাবতীয় কার্য এসব তোমার দ্বারা। গুণই ইন্দ্রিয়াদি, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক আদি, এই সমস্ত এদের বিকার আছে একটা, এই শুধু তোমার দ্বারাই প্রেরিত। তম সর্বসাক্ষী রূপ, তুমি সর্বসাক্ষী স্বরূপ। অগ্রাহ্য জ্ঞান নাই বসাক্ষী, অর্থাৎ জানার মতো শক্তি কারণেই তোমাকে। কেউ যদি চেষ্টা করে তোমাকে জানতে, তাও জানতে পারবে না। এই জগৎ, এই জগতে গুণ সংশ্রিত দেহাদ্যাভিমানবদ্ধ। কেন জানতে পারবে না? না আমরা সমস্ত জীব দেহের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে, দেহের উপর আবদ্ধ বাঁধা হয়ে আছে। আমাদের মন, গতি, বিধি, যাবতীয় কিছু বুদ্ধি এই শরীরেই বাঁধা হয়ে আছে। যত আমরা মনে করি না কেন, যত সাধু সন্তের মুখে শ্রবণ করি, শাস্ত্র শুনি যে আমি বলতে কোনো বস্তু নাই সংসারে, আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস, আমি এক জীবাত্মা, আমি শরীর নই, আমি নিত্য মুক্ত শুদ্ধ কৃষ্ণ দাস, যতই ভাবি না কেন, কিন্তু আমি যে এই শরীর, এই জ্ঞানটা আমাদের চায় না। আমাদের একটু কাঁটা ফুললেও ব্যথা করে, তো হাজার বলবো আমাকে ব্যথা করছে। একটু ঠান্ডা বাড়লে শীত লাগে, তো আমি বলবো নিশ্চয়ই আমাকে খুব শীত করছে। গরম বাড়লে গরম লাগে, তো বলবো আমাকে গরম লাগছে, বলবো না? যদি মনে যতই বলি আমি এ শরীর নই, তো আমাকে তো শীত লাগে না কেন? আমি তো নিত্য মুক্ত আত্মা, আত্মাকে শীত লাগে নাকি? আত্মায় গরম লাগে নাকি? শীত লাগছে তো শরীরকে লাগছে, গরম লাগছে শরীরকে লাগছে। যে সময় শীত লাগে সে সময় যদি এইটুকু বলি আমি তো নিত্য মুক্ত আত্মা, শীত করে লাগছে আমাকে, শরীর তো মানবে না। এই প্রকার চিত্ত ইন্দ্রিয় সঙ্গে আমাদের মন অভিভূত হয়ে আছে, সে কোশ্মিন কালে মানতে রাজি নাই। যত শুনলে, যত জানলে, যত বোধ থাকলেও তবু সে মানতে রাজি নেই। যত বলি সমস্ত কিছু আমার নয়, এখনই এক জোড়া জুতা কোথাও হারিয়ে যাক তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আমার ওটা কোথায় গেল, কোথায় গেল, কোথায় গেল, কে নিয়ে গেল, কোথায় গেল। না পাঠে মন লাগবে না, কোনো খেতে মন লাগবে না, কোনো কিছুতে মন লাগবে না। বলে কেন লাগে নাই? না আমার বলতে বোধ আছে, ওর প্রতি বোধ জ্ঞানটা আছে বলে সেটা এই কার্য করছে। অথচ জানি এগুলি নশ্বর বস্তু, নাশবার বস্তু, ওরা নষ্ট হবে, আজ হলেও নষ্ট হবে, কাল হলেও নষ্ট হবে। তথাপি আমাদের মোহ
আমাদের ভ্রম করে জ্ঞানকে অজ্ঞানে পরিণত করছে, অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করছে। এটা কার দ্বারা হচ্ছে না? প্রভু, এটা তোমারই মায়ার বিকার। তোমারই মায়া, এত বলবতী মায়া আমাদের এই অবস্থায় বেঁধে রেখেছে। এই জন্য তো বলেছিলেন কালীয় নাগ। ভগবান তিনটি জায়গায় নিরুত্তর হয়ে গেছিলেন, বলি, বালি আর কালী। বলির কাছে আর বালির কাছে, কালীয় নাগের কাছে। কালীয় নাগ প্রশ্ন করেছিলেন, যখন কালীয় নাগের প্রত্যেক ফণের উপরে পদাঘাত করে ফণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করলেন, প্রায় বধ করে ফেলবেন এমন অবস্থা হয়ে গেছে, তখন কালীয় পত্নীগণ করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, প্রভু, তুমি আমাদের মা বলে ডেকেছো, যখন বিধবা করো না মাকে, আমাদের স্মৃতি সিঁদুর মুছে দিও না, আমাদের পতিকে রক্ষা করো। ভগবান বলছেন কি, হে নাগপত্নীগণ, তোমাদের পতি ধর্মদ্রোহী, কারণ আমি ধর্মস্বরূপ আমার শরীরে দংশন করেছি, তথা এই কালীয় হ্রদকে বিষয়লী করে তুলেছে, যমুনার জলকে নষ্ট করেছে, বহু জীবকে বধ করেছে, গোমাতা আদি এখানে জল খেতে পারে না, অতএব আমি একে বধ করব। কালীয় নাম তখন প্রশ্ন করছে, প্রভু, আমার কিছু জানার আছে তোমার কাছে, এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টি কে করেছে? তুমি করেছো? বলে হ্যাঁ। আচ্ছা বলো, এই জীবগণের বিভাজন কি করেছে কর্মানুসারে? সমগ্র জাতি যে সৃষ্টি করেছে, সর্প জাতি, পক্ষী জাতি, মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করেছে, কে করেছে? তুমি করেছো। গুণাগুণ বিভাগ কে করেছে? তিনটি গুণ, সত্ত্বগুণ, রজগুণ, তমগুণ, এই সৃষ্টি কে করেছে? তুমি করেছো। তাহলে সর্প জাতির মুখে বিষ কে দিয়েছে? তুমি দিয়েছো। আমাদের বুদ্ধি, এই প্রকার হিংস্র বুদ্ধি কে দিয়েছে? তুমি দিয়েছো। আর আমাদের যে অল্প বুদ্ধি, সদ্বুদ্ধি নাই, তুমি দিয়েছো না। এখন যদি তোমাকেই দংশন করি, আমি কি করে বুঝবো যে তুমি ভগবান? এই প্রকার অনেক কথোপকথন সেখানে হয়েছে। তো এখানে বলছেন কি, সমস্ত কিছু তোমার থেকে সৃষ্টি। এখানে প্রশ্ন করতে পারে, সব যদি ভগবান দিয়েছেন, তাহলে জীব কেন কর্মফল ভোগ করবে? এ প্রশ্ন উঠতে পারে। ভগবান ওখানে একটি সুন্দর কথা বলেছেন, দেখো কালীয়, সবকিছু আমি দিয়েছি সত্যিও, কিন্তু এক ইচ্ছা শক্তি জীব জাতিকে আমি দিয়ে দিয়েছি, যার উপরে আমি হস্তক্ষেপ করি না। এই ইচ্ছা শক্তির দ্বারা মানুষ, এবং তাকে আরো একটি বস্তু দিচ্ছি, বিবেক, বিচার দিয়েছি। সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত, এটা গ্রহণ অগ্রহণ, এই সমস্ত বিচার করার ক্ষমতা আমি তাদের ভেতরে দিয়েছি। কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত, কোনটা গ্রহণ করা প্রয়োজন, কোনটা গ্রহণ করা উচিত নয়, এই বিবেকের দ্বারা বিচার করবে। যদি যে বিচার না করে নিজের মন গড়া পথে চলে, ইন্দ্রিয় যা চায় তাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ বিলাস করার রাস্তায় যায়, তার কেবল অধঃপতনই হয়। এখানে বলছেন, যদি বিষয়ী জীব জানতে ইচ্ছা করে, সে জানতে পারে না, অসমর্থ থাকে তোমাকে। অতএব প্রভু, তুমি এই জগতের কারণ, তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ। তস্मै তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেহসে আত্মদ্যোত গুণৈশ্চন্ন মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ। তস্मै সর্বদা জ্ঞান গোচরী কর্তুম অশক্যায়, জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে জানায়
असमर्थ। भगवते महावैकुंठनाथाय नारायणाख्याय महावैकुंठे नारायण नामनी तुमी वासुदेवाय चतुर्भुज प्रथम रूपाय चतुर्भुजेर मध्य भगवान नारायणের चतुर्भुज আছে चतुर्भुजेर प्रथम स्वरूप হলেন भगवान वासुदेव वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध এই প্রথম স্বরূপ হলেন চতুর্ভুজের वासुदेव वेद से सृष्टिकर्ता संकर्षण आदि रूपाय वेद शब्दे যেমন ব্রহ্মাকে বলা হয় वेद शब्दे भगवानকে বলা হয় वेदस যিনি বিধি যিনি বিধান দেন যিনি সৃষ্টিকর্তা তাকে বলা হয় वेदस অর্থাৎ ব্রহ্মা কিন্তু ব্রহ্মাকেও যিনি সৃষ্টি করেন যিনি ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করেন তিনি वेदस কি না সৃষ্টি आदि कर्ता হলেন শঙ্কর শঙ্কর ভগবান आत्मद्योत गुणैश्चन्न महिम्ने যিনি आत्मनः सस्मात् দ্যোতঃ প্রকাশ যেসাম তুই নিজের আত্মা থেকে নিজের থেকে জ্যোতি প্রকাশ এই সংসারে যেসাম তুই গুণৈহি সত্যাদিহি স্তৎকার্যৈশ্চ সত্য রজ তম তিনটি গুণের যে কার্য ছন্ন আচ্ছাদিত মহিমা যশোদসময়ী এই তিনটি গুণের কার্যের দ্বারা যার মহিমাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন ब्रह्मणे स्वयं भगवान सर्वबृहत्तमाय ब्रह्म शब्देर अर्थ हलो बृहत् वस्तु अतएव ब्रह्मणे सर्वबृहत्तमाय समस्त बड़ वस्तु থেকেও যিনি বৃহৎ কচ্চিৎ অধিকারিণী নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ রূপেণ প্রকাশমানায় চ অর্থাৎ निर्विशेष ब्रह्मेर मध्य सच्चिदानंद घन विग्रह रूपे যিনি विद्यमान के साक्षात भगवान कृष्ण तुभ्यं बाल्यलीलारसार स्वादिनी कृष्णनंदनाय नमः সেই তুমি বাল্যলীলার শাশ্বতন করার নিমিত্ত যশোদানন্দ রূপে তুমি প্রকট হয়েছো তোমাকে বারংবার প্রণাম কি বলছেন নরকুবের মনে স্তুতি করছেন আপনি মহাবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আপনি বাসুদেব আপনি জগতের সৃষ্টিকর্তা আপনি আপনা হইতে প্রকাশ সত্যাদি ত্রিগুণ দ্বারা নিজ মহিমা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতেছেন আপনি সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম আপনার তো সংসারে কে বুঝতে পারে কি বা বুঝিবে আপনার চরণে বারংবার প্রণাম जस्यावतारकेयन्ति सुहृदेष्व शरीरिणः तस्थैर्तुल्यातिशैर्विजयी देहि स्वसंगतैः हे प्रभु अशरीरिणः प्राकृत शरीर रहितस्य अशरीर शब्दे যার শরীর নাই বলে এখানে শরীর নাই শব্দে না প্রাকৃত শরীর রহিতस्य যার প্রাকৃত শরীর নাই भगवान प्राकृत शरीर আছে তার অপ্রাকৃত শরীর যশ যশৈব তব তোমার দেহিষু জীবেষু অসঙ্গতৈহি অঘটমানৈহি তৈহি অনির্বচনীয়ৈহি অতুল্যাতিশৈর পরমাত্মচরিতৈহি শরীরেষু মৎস্য কুর্মাদিষু অবতারাঃ প্রাকট্যানি জ্ঞায়ন্তি অনুমিয়ন্তি যদিও প্রভু হে প্রভু আপনার প্রাকৃত শরীর নাই तथापि আপনার অলৌক সাধারণ লোক সাধারণ নয় অলৌক সাধারণ লৌকিক নয় অলৌকিক পরমাত্মা কার্যা বলি যাবতীয় লীলা দেখিয়া মৎস্য কুর্মাদি রূপে আপনার অবতারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় আপনি অর্থাৎ আপনি মৎস্য কুর্ম বরাহ নৃসিংহ আদি রূপে সংসারে প্রকট হয়ে জগতে লীলা করে থাকেন अति प्रभु स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णं सौभागेन सम्प्रप्तं पतिरासं स मत्स्यादि रूपेण अवतीर्ण च তুমি মৎস্যাদি রূপে জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকো আশিসাম ভক্তকামিতানাম
ভক্ত যারা তাদের প্রতি আশীর্বাদ দিয়ে থাকো। পতি তুমি পালক। পতি কাকে বলে না? পাতি পালনম করোতি রক্ষণম করোতি ইতি পাতি ইতি পতি। তুমি জগৎকে পালন করো, রক্ষা করো, ভরণ পোষণ করো, তাই তুমি জগৎপতি। জগতের পতি ভগবান। সর্ব অবতারাবতারি ভগবানেব। সমস্ত অবতারেরও তুমি অবতারী। অবতার তোমার থেকে সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতম চতুর্বিংশ চতুর্যুগীয় দাপরান্তে সর্বলোকস্য। 24 চতুর্যুগীর দাপরের অন্তভাগী সর্বলোকস্য সর্বসামিব জীবানাম। সমস্ত জীবগণের ভবায় বিভবায়চ ঐহিক আমস্মিক সর্বসম্পত্তি অর্থম অংশভাগেন পরিপূর্ণ রূপেণ অবতীর্ণ জগতি প্রকট ভবতি। প্রভু আপনি ভক্তগণের সর্ববিধ মনোরথ পূর্ণকারী। এবার আপনি সর্বজগতের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করেন। এই মঙ্গল বিধানার্থ পূর্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব প্রভু নমঃ পরম কল্যাণ নমস্তে বিশ্বমঙ্গল বাসুদেবায় শান্তায় যদুনাম পতয়ে নমঃ। হে পরম কল্যাণ, হে সত কল্যাণ স্বরূপ, তুমি জগতের সর্বত্র সর্ব কল্যাণ তুমি করে থাকো। তুমি নমঃ বিশ্বমঙ্গলম, হে সর্বেষাং ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল বিধাতা। ইহ জগতের পরজগতের মঙ্গল তুমি করে থাকো। সমস্ত জগতের মঙ্গলের কর্তা তুমি বিধাতা। তে তুভ্যম নমঃ, তোমাকে বারংবার প্রণাম। হে বাসুদেব, হে বাসুদেবায় বিশুদ্ধ সত্যাখ্য সত্য প্রকাশমানায় বিশুদ্ধ সত্য স্বরূপ অখিল শক্তি দ্বারা সবকিছু প্রকাশ করো। শান্তায় স্বতঃ সুখ রূপায়, জগতের সমস্ত সুখদাতা তুমি। যদুনাম পদয়ে তুমি গোপানাম পালকায় তুভ্যম নমঃ, তুমি গোপগণের পালক স্বরূপ, তোমাকে বারংবার প্রণাম। এই পরম কল্যাণ স্বরূপ, হে জগতের মঙ্গল বিধাতা, আপনার চরণে প্রণাম করি। আপনি বিশুদ্ধ সত্য হইতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আপনি স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ, আপনি গোপগণের পালন কর্তা। আপনার চরণে বারংবার প্রণাম, বারংবার প্রণাম। অনুজানেনো ভুবং স্তবানো চরকিঙ্কর দর্শনম নো ভগবতঃ ঋষিরাসিত অনুগ্রহাৎ। বড় সুন্দর কথা বলেছেন। এর পরের শ্লোক তো আরো সুন্দর বলেছেন, যা ভক্তগণের গূঢ় সম্পত্তি স্বরূপ। এর পরের শ্লোক, এই শ্লোকে বলছেন, হে ভুবন, হে পরমেশ্বর, তব অনুচর কিঙ্কর। আমাদেরকে তোমার অনুচর রূপে যেন, তোমার কিঙ্কর রূপে যেন। তত্র অনুচরস্য ভক্তা চূড়ামণি নারদস্য কিঙ্কর দাসানুদাস। কেবল এইটুকু না, তোমার অনুচরের দাসানুদাস রূপে জানো। তোমার অনুচর কে না? তত্র অনুচরস্য ভক্ত চূড়ামণি নারদ। সেই নারদের আমরা কিঙ্কর দাসানুদাস। আবাম প্রতি অনুজানি কথঞ্চিৎ আজ্ঞা বিধেহি। আমাদেরকে তোমার দাসানুদাস জেনে আমাদের প্রতি কি বিধান হয়, কি আজ্ঞা হয়। ইতঃ স্বস্থানম গন্তুম আজ্ঞাপয়িত্বা ভগবতঃ অবিচিন্ত কৃপা বৈভবসারিণ ঋষি শ্রীনারদস্য। অবিচিন্ত কৃপা বৈভবসারী দেবর্ষি নারদ অনুগ্রহাৎ কৃপেয়ৈব আমাদের প্রতি কৃপা করেছিলেন। নৌ মহাপরাধীনরূপী আবয়হ, আমরা মহা অপরাধী ছিলাম, তাই তার কৃপাতে ভবতঃ দর্শনম শ্রীচরণ দর্শনম, তোমার শ্রীচরণ যুগল দর্শন পেলাম। সংগঠিত নীতিশীষঃ, এই সংগঠন নারদজির কৃপাতে হয়েছে। অর্থাৎ হে পরমেশ্বর, হে প্রভু,
আমরা আপনার ভক্ত চূড়ামণি দেবর্ষি নারদের দাসানুদাস আমাদের প্রতি কোন সেবার আজ্ঞা প্রদান করুন। সেই পরম দয়ালু দেবর্ষি নারদের কৃপাতেই আমরা মহা অপরাধী হয়েও আপনার শ্রীচরণ দর্শনে অসমর্থ হয়েছি। তাই কৃপা করে আমাদেরকে তোমার অনুচর জেনে দাসানুদাস জেনে কোন সেবার আজ্ঞা দাও। এমনকি বরদানও চেয়েছেন, প্রভু বরদান দাও। একটি বরদান চরণে প্রার্থনা করি, যদি কৃপা করে প্রদান করো। ভগবান বলছেন, বলো কি চাও। বাণী গুণানুকথনে শ্রবণ কথায়া হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ স্মৃতিয়াম শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দৃষ্টি সতম দর্শনেস্তু ভবতনূনম। বহু সুন্দর শ্লোক বলেছেন। ন আবয়ো अस्मत् संगिनांच सर्वेषां। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয় আদি বিদ্যমান তাদের সবার বাণী অর্থাৎ আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের বাণী বাক ইন্দ্রিয়, আমাদের যে বাক শব্দ, তব পাদয়োর ইতি গৌরবার্থম তবেত্যদ্য বক্তব্য। তোমার শ্রীচরণ কমলের গুণানুকথনে, গুণানাম ভক্ত বাৎসল্যাদীনাম শ্রীমূর্তি লীলাদি সৌন্দর্যাদিনাঞ্চ অনুরন্তরম কথনে বর্ণনে। তোমার যাবতীয় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মথুরাদি লীলার যাবতীয় গুণানুবর্ণন, সেই বর্ণনে অর্থাৎ কথনে কীর্তনে যেন আমাদের এই বাক ইন্দ্রিয়টি নিয়োজিত হয়। অস্তু সদৈব ব্যাপৃতম ভবতু নতু যোগাদি বিচার নিরূপণাদি প্রয়াস বাক ইন্দ্রিয়স্য অস্তু। আমাদের মধ্যে সেই প্রকার কোন সাধনা আছে কি নাই এই বিচার করে তারপরে আমার বাক ইন্দ্রিয়টি তোমার গুণানু কথনে নিরূপিত করবেন, না না তা নয়। আমাদের তো কিছুই নাই, কোন সাধন নাই, সাধনা নাই, কিছুই নাই, কিন্তু প্রভু এইটুকু প্রার্থনা তোমার গুণানু কথনে যেন আমার বচনটি অর্পিত হয় সর্বদা। শ্রবণ দুটি কর্ণ, কর্ণেন্দ্রিয় না কথায়াম, কেমন কথা না তব নাম রূপ গুণ লীলাদি কথা শ্রবণে অস্তু। তোমার নাম রূপ গুণ লীলা যেখানে কীর্তন হয় সেই কথামৃত যেন আমার কর্ণকমলে প্রবেশ করে, আর কথা যেন প্রবেশ না করে। সর্বদা কেবল তোমার গুণানুবাদ যেন আমার এই কর্ণকমলে প্রবেশ করে, এই কর্ণ দুটি কেবল তোমার কথামৃত যেন অর্পিত হয়, অন্য কোথাও না। নচ গ্রাম্য বার্তাদি শ্রবণে, গ্রাম্য বার্তাদি শ্রবণে যেন শ্রবণেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বস্তু না হয়। তো হাতের দ্বারা হস্ত না কর্মেন্দ্রিয়াণি চ কর্মসু, হাত দুটি কোথায় লাগবে না কর্মেতে লাগবে, কোন কর্মে লাগবে না অসৎ কর্মে যেন না লাগে। তব সেবক সেবা কর্মসু শ্রী মন্দির মার্জন পুষ্প তুলসী আদি চয়নাদি কার্যে বস্তু। তোমার মন্দির মার্জনে, তোমার বাসন ধৌত কার্যে, তোমার রন্ধন কার্যে, পুষ্প তুলসী আদি সেবা চয়ন কার্যে, এই সমস্ত সেবা কার্যে যেন হাত দুটি লাগে। এবারে চিন্তা করে দেখেন, যদি আমরা এই প্রার্থনা করি, তুলসী পরিক্রমা করার সময় কি বলি আমরা? ওখানে
এই নিবেদন ধর সকিরণগত কর, সেবায় অধিকার দিয়া কর নিজ দাসী। বলি না তো ঠাকুরজি কি সেবা দেয়নি আমাদের? চাই কেউ বৃন্দাবনে আছে, কেউ গৃহে আছে, কেউ কোন ক্ষেত্রে বৃন্দাবনের বাইরে আছে, যদি তারা কেবল গোবিন্দের সেবায় থাকি, ঘরে যদি রাধা মাধব বিদ্যমান আছে আর তাকে যদি মালিক করে ঘরে বসিয়ে দিয়েছে, তার বাসন মাজাটা সেবা কার্য না? তার তুলসী চয়ন করা, তার পুষ্প চয়ন করা, তার ঠাকুরের জন্য রন্ধন করা, তার ঘর সাফাই করা, গৃহ মন্দির মার্জন করা, এ কি তার সেবা কার্য নয়? ভাবি যে আমার, আর আমরা ভাবি এটা তো আমার ঘরের কাজ, আমার কাজ, আমার আত্মীয়। এইখানেই হয়ে গেছে সমস্যা, না ভাবনা। এই সমস্যাটি অর্থাৎ আমাদের ভাবনা এটি হতে পারছে না। এই গৃহ দ্বার সবকিছু আমার রাধা মাধবের, আমি এ ঘরের সেবক, এখানকার ঝাড়ু দেওয়া থেকে আরম্ভ করে বাসন মাজা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কার্য এ সবকিছু তার। পণ্ডিতজন বড় সুন্দর বলেন, সংসার করা দুঃসাবহ নয়, ব্যবসা করা দুঃসাবহ না, দোকান মকান সংসার পরিজন বন্ধু বান্ধব এই কোনটাই দুঃসাবহ নয়। সংসার পরিজন বন্ধু বান্ধব দোকান মকান টাকা পয়সা জমি বাড়ি বন্ধু বান্ধব কিছু সবকিছু আমার, এটাই হলো দোষ। মনে করি যে এটা আমার, এটা যে আমার, দোষটা হলো এইখানে। যদি কর্ম করতে তাও আমার কাজটা করতে আসলে করতেই হবে। কিন্তু যদি এটা গোবিন্দের হয়ে যায় তখনই আর ওর ভেতরে দোষ থাকে না। রান্না করছি করে খাচ্ছি, এটা কিন্তু দোষ। সেই রান্না করাটা যদি ঠাকুরজির কাছে অর্পিত হয়ে যায় ওটা প্রসাদ হয়ে গেল, আর দোষ থাকলো না। ঠিক সেই প্রকার প্রত্যেকটি কর্ম, এজন্য বললেন ভাগবতেও বলেছেন, ভগবদ্গীতাতেও বলেছেন। ভগবদ্গীতায় বলছেন যত করোসি যত স্নাসি যত জুওসি দাসি যত যত তপস্যসি কৌন্তেয় তত কুরুষ্য মদর্পণঃ। অর্থাৎ যত করোসি তুমি যা করো, যত স্নাসি যা খাও, যত জুওসি যা যোজন করো, দাস যত যা তুমি দান করো, যত তপস্যসি কৌন্তেয় হে অর্জুন তুমি তপস্যা করো, তত পুরুষ মদর্পণম তা তুমি আমাকে দিয়ে দাও, সব আমাকে অর্পিত করে দাও, তাহলে আর সেই কর্ম ফলের বন্ধন থাকবে না। ভগবত শ্রীমদ্ ভাগবতেও একাদশ স্কন্ধে বলেছেন কি বচনের দ্বারা কর্মের দ্বারা যে কোনো প্রকারে যা কিছু স্বভাবের দ্বারা মনের দ্বারা ভাবনার দ্বারা যা কিছু তুমি করো সবকিছু সমর্পণ করে দাও। অতএব এখানে বলছেন হে গোবিন্দ আমার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় হাত দুটি আদি যেন তোমার পুষ্প চয়ন করা, বাসন মাজা, তোমার গৃহ মন্দির মার্জন করা, এই সমস্ত কার্যে আমার হাত দুটি নিয়োগ হয়। এখন চিন্তা করে দেখেন আমাদের প্রত্যেকের জন্ম কোন কোন রাজ্যে কোন কোন দেশে হয়েছিল, সেখান থেকে সাধুগুরু বৈষ্ণব চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে ব্রজ বৃন্দাবনে যমুনার মধ্যখানে বাস দিয়েছেন। আর তার মধ্যে আবার রাধা মাধবের সেবায় রেখেছেন, তার মধ্যে সাধু সেবা রাধা মাধবের সেবা প্রত্যেকটি কার্যে সেবায় নিয়োগ করে দেন নাই। ব্রজ বৃন্দাবন ধাম চিন্ময় ক্ষেত্র, 84 কোষ ব্রজমণ্ডল নিত্য গোলক ধাম থেকে প্রকটিত নিত্য বৃন্দাবন ধাম। যদি একটা ট্রেনে মাল গাড়ি যেটা যায়, যেটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি তার থেকে মাল গাড়িতে অনেক বেশি বগি থাকে, অনেক মস্ত বড় বিশাল থাকে না? প্যাসেঞ্জার বগিতে কত থাকে না হয় 20টা 30টা থাকে, 30টা থাকে না, এই 20-22টা খুব জোর থাকে। না না, যেটা প্যাসেঞ্জার বগি যেটা মালগাড়িতে 70-80টা থাকে। আমাকে বলতে দেন, আমাদের গাড়ির সামনে ছিল না, আমাকে একটু বলতে দেন। প্যাসেঞ্জার বগি যেটা